संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देखा करो उदार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तन का यह सुआओ। आठ पहर प्रभ टेको नेरा, मिटै अज्ञान बिनसै अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन हजूरी दे विच जुड़ बैठे सतसंगी जनों, तुसीं हाजरियां लगवा चुके हो। दास की हाजरी नूं भी संगत रूप दे विच प्रवान करना जी। सारे प्यार दे नाल आखना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कीर्तनी सिंह ने हुणी कोई सवाल जवाबां बारे गल कीती सी, गुरबाणी का एक शब्द जो 324 पन्ने के उत्ते गुरु ग्रंथ साहब के विच सुभाएमान है, उहदी विचार आप जी नाल साझी करन दा उपराला करांगा। पर एक गल पहला कि सवाल जवाब के तरीके बारे साडे नौजवान ने गल कीती सी, मैं तुहाडे नाल एक होर इदों अगे की गल साझी कर लगी हाँ। सवाल 4 किस्म के होंदे ने। ये गल महात्मा बुद्ध के चेले, एक बड़ा वड्डा विद्वान नंद हुंदा सी महात्मा बुद्ध का चेला। जदों सम्राट अशोक लड़ाई तो अग गया, कतलो गारत तो अग गया, उन्हें दुनिया भर के धार्मिक विद्वान मुखी अपने कोल सदे। अशोक ने ते सारिਆਂ ਨੂੰ आख्या कि तुसीं मैनूं धर्म विद्या पढ़ाओ, ਜਿਹੜਾ मेरे सवालों के वधिया जवाब देवेगा, मेरी तसल्ली करा देवेगा, मैं उस व्यक्ति के उस मुखी के धर्म को अपना लवांगा। राजे का धर्म को अपनाने का मतलब है सारी प्रजा उस धर्म को मान लवेगी। दूरों दूरों साधु महात्मा धर्म मुखी आने शुरू होए, उन्होंने रहन का खाण पीण का प्रबंध कर दिता गया। तो समा आने ते सम्राट अशोक ऊंचे थड़े के उत्ते बैठ गया, तो जोड़ा भी धर्म मुखी आता सी वो नीवें थां ते बैठता सी, ते सम्राट अशोक नूं जाके नमस्कार करता सी। सारे आउंदे गए, अशोक सवाल करता गया, विदा होंदे गए, उसकी तसल्ली कितों ना हुई। अखीर च वारी आई महात्मा बुद्ध के चेले नंद की। जदों नंद उत्थे पहुंचया, वो जाके खड़ा हो गया, उन्हें पैरी हथ नहीं लाया, चुक्या नहीं। तो अशोक ने आख्या नंद बैठ जा। वो कहने लगे जी मैं नहीं बैठा। कहते क्यों? कहते जी इस करके पहली गल तुसीं ऊंचे थां ते बैठे हो, सानू धर्ममुखी मनदे हो, अपने बराबर बैठण की इजाजत तो दे दिओ सानू। तुसीं तां सानू बराबर भी बैठण की इजाजत नहीं दे रहे। इसका मतलब है तुहाडे अंदर बादशाह होने का अजे गरूर बाकी है, तुसीं धर्म की गल सुनने को तैयार नहीं हुए। बराबर सानू आ जाण दो, फिर असीं गल करांगे। वो कहण लगा ठीक है। आप ऊंचे थां तो उतर के सम्राट अशोक नीवें थां ते बराबर बैठ गया। कहण लग्या हाँ हुण मैं कोई सवाल करन लग्या। अशोक कहण लग्या ते तू जवाब देवेंगा? कहंदा जी जरूर देंगा, पर तुसीं सवाल किहो जिहे करोगे, की तुहानूं सवाल करना आउंदा है? सम्राट अशोक हैरान, कहण लग्या मैं देश का राजा हाँ, तू किहदे नाल गल कर लग्या? कहंदा जी इसे करके तो मैं दस रहा, तुसीं सवाल राजा बन के करोगे, तुसीं सवाल भरा बन के करोगे, तुसीं सवाल एक चेला एक सिख बन के करोगे, कि तुसीं एक झगड़ालू बन के करोगे, बहस करने वास्ते सवाल करोगे? मैनूं दसदा दिओ किहो जिहा सवाल करोगे? सम्राट अशोक ढिला जा पै गया, कहने लगे तो मैंने गल समझ नहीं आई। नंद मैनूं दोबारा दस इन्हां दा भाव की है? नंद कहने लगे महाराज जे तुसीं बादशाह का रूप धारण किया होया है तो तुसीं जिहड़ा भी सवाल करोगे मैं उहदा जवाब जिहड़ा देंगा वो डर के देंगा कि बादशाह मैनूं फांसी ना टंग देवे। जे बादशाह नाराज हो गया मेरा सिर कटिया जा सकता है, मैं तुहानूं खुश करने वाला जवाब देंगा, सच नहीं कह सकांगा जे तुसीं बादशाह बन के सवाल करोगे।
ਤੇ ਅਗਲਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਝਗੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਵਿਹਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਉਸਤਾਦ ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੌਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰੋਗੇ? ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ। 5-7 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਬੜੀ ਚਲਾਈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੁੱਤੇ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਮਹਿੰਦਰ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਸੰਘਮਿੱਤਰਾ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਨ 'ਚ, ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਅਤੇ ਲੰਕਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਭੇਜੇ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧਾ ਸਿਆਣਾ ਚੇਲਾ ਨੰਦ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਪੱਕਾ, ਮੈਂ ਡੋਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਬਲਬੁੱਤੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਖਲੜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਐਵੇਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ 324 ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਹਮ ਏਕੋ ਏਕ ਕਰ ਜਾਣਿਆ तब लोगा काहे दुख मानिया, हम अपतै अपनी पत खोई, हमरा खोज परो मत कोई रहाओ। हम मंदे मंदे मन माही, सांझ पात काहू स्यों नाही, पत अपत ताकि नहीं लाज, तब जानोगे जब उबरे गोपाज। कहो भी कबीर पत हर परवान, सर्ब त्याग भज एको भज केवल राम। कहो कबीर पत हर परवान, सर्ब त्याग भज केवल राम। गुरु प्यार वालिओ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੂਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤੀ ਤੋੜੈ ਮਾਲਣੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋੜੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ। ਭੁੱਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਏਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੀਵਤ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਥਰ ਕੀਜੈ ਭਾਉ, ਦੂਜਾ ਪਾਥਰ ਧਰੀਐ ਪਾਉ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਵ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾ, ਕਹਿ ਨਾਮ ਦੇਵ ਹਮ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਪੱਥਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਘੜ ਕੇ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਸਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਵਟੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਬ ਹਮ ਏਕੋ ਏਕ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਭਾਵੇਂ 50 ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਇੰਨੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਆਪਾਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਚਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ, ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਤ ਦੇਖੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਵੇਖੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੇ ਬਰਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬੜ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਗਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਠਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇ ਜਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਪੈਸਾ ਟੱਕਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਗਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਪਣਾ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਡੂਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਟਲ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਧੀਰਮਲ ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਘਰ ਜੋ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਿਰ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਬ ਹਮ ਏਕੋ ਏਕ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, हे ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਖੇਚਲ ਹੈ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਕੋ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂ ਵਿਚਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਜਾਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੰਦਿਰ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਮੂਰਤੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੋੜਾਂ ਮੈਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੂਰਤੀ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਭਾ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1849 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ 1859 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾ ਲਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਬਰਾਹ ਉੱਤੇ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਰਬਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਰਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚੜਾਵਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜਾਵਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 1947 ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ
समाज का संगतां का कल्याण करोगे, अज नालों माया सैकड़े गुणा हज़ारां गुणा वध आवेगी। कभी भी अज लोग 1 रुपया 5 रुपये गोल विच पाउणगे, जे तुसीं बहुत चंगे काम करोगे तो लोग अपनी किरत कमाई का बेअंत हिस्सा गुरु घरां नूं देणगे कि ये तो बहुत परोपकार का काम करते हैं। माया की कभी थोड़ नहीं आवेगी। गुरु प्यार वाले पुजारी तबके ने हमेशा इस तरह किया है, जिथे उन्होंने इउं लगता है कि मेरी इनकम घट रही है, वो शोर मचाउंदा है, वो धर्म नूं खतरा होने दे नारे लाउंदा है, ते कई बारी वो वधीकियां ते भी उतर आउंदा है। ते पुरातन समयां 'च कईयां नूं पंथ चों छेकिया गया, ते कईयां नूं सरोपे दिते, सन्मानित किया गया, ते जिहड़े गलत काम करते हैं उन्होंने सन्मानित कर दिता जाता है, ते कई बारी जिहड़े ठीक काम करते हैं उन्होंने छेक दिता जाता है। साडे विच भी इहो ही हो रहा है। ते ब्राह्मण पुजारी आदि भी पुरातन समय तो इहो ही करता आ रहा सी। ते जदों पुजारी किसी होर दा गुलाम बन जाए, राजनीतिक लोगों के अधीन हो जाए, तो उदों इंसाफ होने दे जिहड़े साधन इंसाफ होने दे तौर तरीके वो बदल जाते हैं, क्योंकि बादशाह को खुश करने वास्ते पुजारी काम करते हैं। ते बादशाह है, राजनेता है, वो मंदिर दे विच, वो गुरुद्वारे जाके पुजारी की भाई की प्रशंसा करता है कि ये भाई जी बहुत चंगा है, बहुत गुरमुख है, इन्हें बड़े नेक काम किए हैं, ये बड़ा परोपकारी है, वो ये कहता है। तो उधरों पुजारी बादशाह की तारीफ करता है, ये बड़ा नेक इंसान है, ये लोगों का बड़ा भला करता है। एक दूजे की प्रशंसा करते हैं तो लोगों को लगता है कि सचमुच ही चंगे होंगे, पर अंदर खाते दोवां का समझौता होता है। तो ये सारा कोई सारे समाज के घट्टो घट्ट भारत के यही चल रहा है। सतगुरु रहमत करे सानू गुरबाणी के चानण विच फैसला लैण की अंदर योग्यता पैदा हो जाए। जब हम एको एक कर जाने तब लोग काहे दुख माने। भाई असीं तां एक निरंकार नूं मनण वाले हाँ, ते निरंकार का विचोला कोई नहीं हुंदा कि आओ मैं तुहानूं रब नाल मिलावांगा। अज विचोलियां दा ढंग की बन गया, तुसीं इन्ने पैसे दे दिओ मैं तुहाडी अरदास कर दिआंगा, तुसीं इन्ने पैसे दे दिओ मैं तुहाडा अखंड पाठ कर दिआंगा, तुसीं इन्ने पैसे दे दिओ क्षमा करना मैं तुहाडा कीर्तन कर दिआंगा। गुरु प्यार वालिओ तुसीं इन्ने पैसे दे दिओ मैं तुहाडे नाम की अरदास कर दिआंगा। असीं तां अरदास करनी भी भुल गए। असीं ते सारे काम विचोले नूं छड्ड के खुद सीखना सी। सिख ने इन्ना सियाणा बनना सी, वो पाठ खुद करे, वो बगानियां तो पाठ क्यों करावे, वो अरदास खुद करे। जो जज्बा, जो बलबले, जो दुख सुख, जो गमी खुशी उहदे अपने अंदर है, किसी होर दे अंदर नहीं हो सकती। जिहड़े अपने दिल के बलबले अकाल पुरख नाल उहने खुद साझे करने ने, बगाना विचोला ये नहीं कर सकेगा। गुरु प्यार वालिओ आपां अरदास की नहीं 3-4 मिनटां की अरदास हुंदी है, आपां नूं तां ओह नहीं करनी आउंदी बहुते भैणां भरावां नूं। ते आपां गुरु ग्रंथ साहिब दा नेड़े जाण तो बहुतियां थावां ते रोक दिता कि तुसीं केसी इशनान कीता, जे नहीं कीता फिर नेड़े नहीं आउणा। तुसीं अज वस्त्र नवें पहने ने, जे नहीं पहने तो फिर नेड़े नहीं आउणा। तुसीं पजामा उतार के आ सकते हो तो बिना समेत पजामे के नेड़े नहीं आउणा। रोका लातियां। तुसीं खंडे की पहुल लई है, जे नहीं लई तो फिर नेड़े नहीं आउणा। जे खंडे की पहुल लई है तो किहड़े जथे कोलों लई है वो दसो, ए फलाना जथा ही प्रवान है तो होर किसी नूं असीं मन्नण नूं तैयार नहीं, तुसीं नेड़े नहीं आउणा। तो फिर तुसीं संथा लई है, पहले गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़न की संथ्या लई है, जे संथ्या नहीं लई फिर भी तुसीं नेड़े नहीं आउणा। गुरु पैर वाले वो सारे के सारे पुजारियां ने इहो जिहा प्रचार करके सानू वो गेट ते खड़ा दिता। असीं की करदे हां, उत्थे जोड़ियां नूं मत्थे टेकदे हां, चरण धूप मत्थे नूं लाउंदे हां। मैं तो एक दिन थोड़ा जिहा तलक शब्द वरत हो गए, किसी गुरुद्वारे च कथा करदे हां, मैं क्या मेरे वीरो मेरी भैणों तुसीं गुरु ग्रंथ साहब के सिख हो कि जुत्ती के सिख हो, दसता दिओ। कई बंदे भैणां नाराज हो गए, तू ये गल क्यों बोली। मैं ये कहना इस करके तुसीं गुरु ग्रंथ साहब नूं भी मत्था टेकी जाने हो, जुत्ती नूं भी मत्था टेकी जाने हो, सिख की दिओ दसते दिओ। हद होगी तुहानूं अज तक सारी उम्र लंघी ये भी पछाण नहीं आई कि जुत्ती मत्था टेकण वाली चीज़ नहीं है, वो पैरां 'च पहनण वाली है। जे जुत्ती दे विचों ज्ञान मिलता हुंदा तां गुरु ग्रंथ साहब लिखण की लोड़ नहीं सी पैणी। ये तां जिहड़े कमले लोग ने ना, हाकम धिरां ने उन्होंने कुट्टण वास्ते लुट्टण वास्ते जुत्ती रखी है। थानू मत ना आ जाए, जो कोई सवाल जवाब करेगा मैं तेनों जुत्तियां मारांगा। ये जुत्ती की वरतों क्यों की है या पैरों 'च पाउण नूं कीती है, ये पूजा करन नूं तां नहीं कीती, पर एक थर्मामीटर है ये साडी अकल परखण दा
वो की कि जिहड़ा बंदा जुत्तियां नूं मत्थे टेकदा है ते पुजारी हर थां ते शांत हो जाता है कि इस बंदे नूं कोई अकल नहीं है, कोई खतरा नहीं इहदे तों, जिवें इहनूं कुराहे पाई जाओ, जिवें मर्जी लुट्टी जाओ। जिहड़ा जुत्तियां नूं मत्थे टेक रहा है उहने मैनूं की सवाल करना है? मैनूं सवाल कर ही नहीं सकदा वो, क्योंकि उहते उत्थे मत्था टेकी जा रहे। जिहड़ा मैला पानी असीं पैर धो के मैला कर दिंदे आ, पैर साफ करके अंदर आउंदे आ, किन्ने माई भाई ने वो मैला पानी अमृत समझ के पी जा रहे हैं। जिहड़ा बंदा मैला पानी पी रहा है उसकी अकल का तो जनाजा निकल गया। आप चंगी तरह वेख रहे हैं, उन्होंने खंडे की पहल का की पता है, उन्होंने चंगे विचारों का की पता है, वो तो मैला पानी पी के अपना जन्म सफला होया समझ रहे हैं। तो साडे पुजारी तबके ने, गुरुद्वारे के बहुते भाइयों ने कभी नहीं रोकया कि भाई ये पानी पीने वास्ते नहीं है, ये पैर धोने वास्ते है। तो इस तरह मैं तो इतिहासक गुरुद्वारों से ये देख चुके हाँ, मिट्टी इकट्ठी करके प्लास्टिक के लिफाफिया च पा के एक थां ते रखी हुई है, तो लिखा है चरण धूड़ इथों प्राप्त करो जी। तो वो चरण धूड़ अपने घर ले जाके पानी की बाल्टी च पा के चरण धूड़ के नाल इशनान करो जी। हद हो गई है ਇਹਦੇ ਨਾਲ चरण धूड़ मिट्टी कट्टे नाल। ਅਸੀਂ ਤੇ साफ सुथरे होना सी, पर ਜਿਹੜਾ मिट्टी कट्टे वाले पानी नाल नहा रहे है, माई है चाहे भाई है, ਉਹਦੀ अकल का तो दवाला निकल गया ना। आप सही अंदाजा ला सकते हैं। तो जे चरण धूड़ ही बहुत चंगी चीज़ है, आप सड़कों पर चलते हैं, भारत के विच तां किलोआं दे किलो क्वांटलों के क्वांटल धूड़ सिर च रोजाना पई जाती है, उत्थे ते वाधू इत्थे धूड़। तो कुड़ियां बना के रखने की लोड़ नहीं, वो तो सड़कों की बथेरी है। तो सड़क पर 10 मिनट कोई बंदा नेड़े होकर बह जाए, वो भर जाऊगा मिट्टी नाल, तो फिर आके घरे आके अज तो मैं भागा वाला हो गया, आ देखो कितनी चरण धूड़ मेरे उत्ते पई गई है। इतों तक सानूं बढ़ा दिता इन्हां लोगों ने। गुरु प्यार वाले बहुत कुछ वापर रहा है। असीं ते एक बच्चा अपनी माता की गोद च बह के शरारतां भी कर लैंदा है, गलतियां भी कर लैंदा है, प्यार भी कर लैंदा है, पर वो माँ की बेइज्जती करने वास्ते नहीं ये कर रहा हुंदा। वो माँ नूं प्यार कर रहा हुंदा है, पिता नूं प्यार कर रहा हुंदा है। जे माता पिता ये कहण मैं तेरे चपेड़ मारूं जे शरारत की है, वो बेचारे का की दिल रहेगा, दिल टुट जाएगा कि मैं तो लाड प्यार करता सी, मैनूं मारदे ने। उस तो बाद वो अंदर हौसलाहीनता आ जाती है। गुरु प्यार वाले जे गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च आके सातों छोटी मोटी गलती हो भी गई तो निरताखी भी जाने कि तू बख्शणहार है, असीं भुलणहार हाँ, बख्श ली सच्चे पातशाह, आ गलती सातों हो गई है। एक पासे बख्शण दियां अरदासां भी करी जानियां ते दूजे पासे डरी भी जाने, जे भुल हो गई पता नहीं फिर की हो जाना। जे तुहाडे मन च इन्ना भरम पै चुके हैं कि भुल हो जानी है, तो फिर अगे आके आप ही अरदास कर लो कि सच्चे पातशाह मैं अनजान हाँ, सीखण दा यतन कर रहे हैं, तो मैं कोई जानबुझ के बेअदबी करन दे अकीदे नाल ये काम नहीं किया, बल्कि मैं तो सत्कार नाल सारा कुछ सीखण आया तुहाडे कोलों। मैं हौली हौली बच्चे वांग तुहाडे कोलों सीख जावांगा। कोई दुनिया का बंदा इहो जिहा नहीं है जिहड़ा पहले दिन ही MA की क्लास चला जाए, उन्होंने पहली क्लास तो पढ़ाई शुरू करनी पैंदी है। हौली हौली स्टैप बाई स्टैप वो अगे नूं चढ़दा है। असीं आप गुरबाणी पढ़ीए, विचारीए, फिर आप थोड़ा बहुत राग नहीं आता कोई गल नहीं, कदे कीर्तन नूं दिल करता है, थोड़ा बहुत कीर्तन भी आप करिए, आप आनंद माणीए, तो ये सारी सेवा आप करिए। तो असी जो लिखना, जो बोलना, जो सुनना वो गुरबाणी के चानण विच होवे तो साडी जिंदगी अगे तो अगे वधदी चली जाएगी। असी जिथे अपना आपा सुधारांगे उत्थे अपने आप परिवार को भी सुधार लवांगे, उत्थे समाज को सुधारन का योगदान भी पा लवांगे। हौली हौली ये विचोले विचों कढ़ दिओ ते सिद्धे गुरु नाल अपना संबंध जोड़ो कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने जदों आख्या सी सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, ये पंक्तियां इहो जिहियां गुरबाणी के बेअंत पहला लिखियां पईयां ने। ये तो 10वें पातशाह के समय ते भाई प्रहलाद सिंह ने जिहड़ा एक दोहरा लिख दिता कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, पहला बेअंत वारी आया बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहा सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए, ए बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। ये बाणी तो पढ़ के विचारन वाली है, ये बाणी तो हिरदे वसाउण वाली है, ये बाणी तो गुणां नाल भरपूर करने वाली है। इतों तक तुसीं हैरान होवोगे जिहड़े लोकी बाणी पढ़ते हैं ना, उन्हां दा बोलण दा ढंग तरीका गुरबाणी के अनुसार हो जाता है, ज्ञानवान बन जाता है। गुरबाणी च 12 भाषावां जिहड़ियां कि भारत दे विच उदों बोलियां जांदियां सी, 12 भाषावां दे शब्द गुरबाणी च मौजूद ने। एक मोटा शब्द है मोटा,
मोटा मैंने ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਲੰਮਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਟਾ ਨਾਉ ਧਰਾਈ ਹੈ ਗਲ ਔਗਣ ਭਾਰਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨੌ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਖਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਔਗਣ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇਰੇ 'ਚ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਰਖਵਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਰਖਵਾਇਆ, ਪਰ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੂਪ ਮਲਿਆਲੋ ਪਵਨ ਚਬਰੋ ਕਰੇ, ਇਹ ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਧਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਲਿਆਲੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਵਾ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਲਿਆਲੋ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਧੂਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੀ ਧੂਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪੀ ਸਾਰੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਧੂਪ ਮਲਿਆਲੋ ਪਵਨ ਚਬਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਰਾਏ ਫਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਜੀ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਗਰਬੱਤੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੀ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੇ, ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਬਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੀਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਪੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਫੀਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਮਾਲੇ, ਚੌਂਦਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਰ ਅਤੇ 5-10 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਧੂਫਾਂ ਬੱਤੀਆਂ, ਸੰਖ, ਘੜਿਆਲ ਆਦਿਕ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, CD ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ CD ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਰਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆਖੇਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣੀ ਕਰੋ? ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਚਾਨਣੀ। ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੀਏ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਥਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਪਾਠੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਪਾਠੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਰਾ ਤੋਂ, ਭੈਣ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਵਿਚੋਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਸਾਧ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਨ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਭਾਈ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਭਾਈ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਭਾਈ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਭਾਈ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭਾਈ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੱਢਵੇਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਤੇ 4-4 ਸੰਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਅਖਬਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, 108, 1008, ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਅਖਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾੜਾ ਤੇ ਵਧੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਵਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਰਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਵੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਬਾਰੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਜਣਗੇ, ਪੈਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਪੈਰੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਮੱਥਾ ਟਿਕਵਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਵਾਹੀਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਏ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਉਤਵਾ ਲਈਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਤ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਕਟ ਆਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਭਜਨ ਬਹੁਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੇਵਕੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਬ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਤਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਉਨੀ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ।
आप गुरबाणी नूं नहीं जाणिया, अपना इतिहास नहीं पढ़िया, जिहदे कारण करके विचोले विचकार कंध बन के खलो गए। हुण विचोले नूं पहला खुश करोगे तां तुहानूं गुरु ग्रंथ साहब तक जाण की इजाजत देवेगा, नहीं तो तुहानूं मंत्र दे देवेगा कि लो भाई आ मंत्र गा लिया करो, मूल मंत्र का पाठ, वाहिगुरू मंत्र का जाप, जां जपजी साहब दे इन्ने पाठ, सुखमनी साहब दे इन्ने पाठ, तुहानूं ये ना गिणती मिणती के पाठां दे विच तां पा देवेगा, पर यह नहीं आखेगा कि गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़ना जरूरी हुंदा है। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮ ਅਪਤਾ ਆਪਣੀ ਪਤ ਖੋਈ। हे ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਪਤਾ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਆਖੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਹਮ ਅਪਤਾ ਆਪਣੀ ਪਤ ਖੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾਂਗਾ। ਹਮਰਾ ਖੋਜ ਭਰੋ ਮਤ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਆਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਹਮ ਮੰਦੇ ਮੰਦੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਹਮਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋ, पंडित मुल्ला छाड़े दो, पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछू ना लिया। कबीर जी कहते हैं पंडित जी सुन लो ध्यान नाल, असी सारे झगड़े मुका दिते, हमरा झगड़ा रहा न को, पंडित मुल्ला छाड़े दो, असी पंडित भी विचोला खत्म कर दिता, मुल्ला मौलवी विचोला भी खत्म कर दिता। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਾ ਨਾ ਕਹੂ, ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਛਾੜੇ ਦਊ, ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ, ਛਾੜ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਬੀਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੈ, ਅਰਜ ਉਰਜ ਕੈ ਪਚ ਮੁਆ, ਚਾਰੋਂ ਵੇਦੋਂ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਕਪਾਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਤ ਅਪਤ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਰਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲਿਓ ਕਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਰਨਾਹਟ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਜਾਣਿਓ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿੱਥ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਵਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਚਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਭਰਪਣ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ
इन्हें परोपकार करने वाला, अपने परिवारों को लेके लाने वाला, अपना आपा भी साडे भले वास्ते कुर्बान कर देने वाला, उन्होंने छड्ड के किसी होर दी प्रशंसा आपां करिए, फिर तो अफसोस ही किया जा सकता है कि यदा मतलब सानू अजे तक उन्होंने गुण समझ नहीं आए। गुरु प्यार वाले, जदों गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह हिंदुओं के हक के आवाज़ उठाने वास्ते औरंगजेब के कोले पहुंचे ने, उन्होंने गिरफ्तार करके ले जाया गया रोपड़ तो, उत्थे उन्होंने शहीद कर दिता गया। तुसीं सारिਆਂ ने सुनिया होया है, मैं केवल टूक मात्र इको गल इहदे चों लवांगा। गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी हो गई तो ये सारे हिंदुस्तान च हाहाकार मच गई कि साडे भले वास्ते, वो परोपकार वास्ते औरंगजेब नाल गलबात करन आए सन, उन्होंने शहीद कर दिता गया। हर घर दे विच ये आवाज़ उठी कि ऐ भरावो, ऐ बच्चिओ, हुण तुहाडा जिउण दा कोई धिरक नहीं है, तुसीं गुरु साहब के हक में आवाज़ उठाओ, हथियारबंद होवो, घोड़े खरीदो, शस्त्र खरीदो, उन्होंने सपुत्र गुरु गोबिंद सिंह कोले जाओ, जिहड़ा काम वो करनों कहणगे तुसीं वो काम करो। हिंदू नौजवानों के काफले बन के ग्रुप बन के आनंदपुर में वीरां घत के आउण लग पे। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह साहब कोले आके बेनती करनी, सतगुरु जीओ तुहाडे पिता जी कल्ले नहीं सी, वो साडे भी पिता सी, साडे कारण उन्होंने अपनी जान वार दी, शरीर लेखे ला दिता, हुण साडा जिउण दा कोई हक नहीं। जे असीं अपना ऐ सिर चुकी फिरदे हां, ये कोई इज्जतदार सिर नहीं है। असीं अपना घर घाट बेच के घोड़े अते शस्त्र खरीदने ने, तुहाडे चरनां 'च हाज़र हो गए हां, तुसीं कृपा करके सानूं दसो सानूं की हुक्म है, असीं उही काम करन नूं तैयार हां। जे जंग लड़ना पिया जंग लड़ांगे, मौत तो असीं नहीं डरांगे। गुरु पातशाह ने उन्होंने कहना, भाई ठहरो इत्थे, पहला ट्रेनिंग लो, सिखलाई लो, जदों फौज तैयार होगी फिर तुहानूं मैं दसांगा कि तुसीं अगों की काम करना है। जदों ये सांझे तौर पर वड्डी जंग लड़ांगे आपां अवश्य जितांगे। वो लोग गुरु के परोपकारां दे कारण अपनी जानां तक वारन नूं तैयार हो गए सी। गुरु प्यार वालिओ, अज आपां गुरु के परोपकारां नूं भुल के आपां कदी किसी साध दे, किसी संत दे, किसी ब्रह्म ज्ञानी दे जिन्हें कीता ही कुछ नहीं है, तो जिहड़ा साडी धन दौलत लैके उहदे ते ऐश उड़ा रहा है, 50-50 लाख दीयां कारां ते जिहड़े फिरदे ने साध संत खवाउण वाले, ते परोपकार का कोई काम नहीं करते। अब असीं अपनी किरत कमाई वो उन्हां दे हवाले करी जा रहे हैं। सानूं भुल गया कि गुरु ने सानूं विचोला कोई नहीं सी दिता, गुरु ने सीधा गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़िया सी। आपां इधरले पासे चलना है। पत अपत की नहीं लाज, सानू भाई इज्जत बेइज्जती का बहुता परवाह नहीं। इस समाज के विच साडी इज्जत पहला किन्नी हुई है, शूद्रां नूं कौन पुछदा इत्ते। तब जाने गो जब उभरा गो पाज, कबीर जी कहते हैं भाई तुहानूं उदों पता लगेगा जदों तुहाडा पाज उभड़ गया, तुसीं जिहड़ा झूठा ड्रामा धर्म दा कीता होया ते ओह जदों नंगा हो गया कि ना मूर्तियां ने तुहाडी राखी नहीं करनी, ऐ मंत्र जाप ने तुहाडी राखी नहीं करनी, ऐ जे तुहाडी राखी करनी है सिक्ख्या याफ्ता नौजवान गभरूआं ने करनी है, हत्थां 'च तेगां पकड़ के मैदान 'च आउणगे, जंग लड़नगे तां दुश्मनां नूं उन्होंने मैदान दे विचों भांज देनी है। देश का भला तां होना है, ये केवल मंत्र जापां नाल तुहाडा कुछ भी नहीं समझना। इत्थे ते गुरु नानक साहब भी कह रहे हैं जे मंत्र जापां नाल कुछ होना हुंदा, मुगल पठाना भई लड़ाई रण मैं तेग बगाई, उन्हीं तुप ताणी चलाई उन्हीं हस्त चढ़ाई। ते गुरु नानक साहब कहते हैं कोई मुगल ना हुआ अंधा कि ना परचा लाया, तुहाडियां बंदूकां चिड़चिड़ करदियां रहियां नहीं चलियां, उन्हां दीयां तोपां दंदरांदियां चलियां, ते तुसीं ते मंत्र पढ़ते रह गए ते उन्होंने तुहानूं गुलाम बना लिया, कतल कर दिता। तुहाडे मंत्रां दे नाल कोई मुगल ना हुआ अंधा किन्हां ना परचा लाया। इत्थों तक गुरु साहब कहते हैं कोटी हूँ पीर वर्जर हाए जां मीर सुनिया धाया, कोटी हूँ पीर वर्जर हाए जां मीर सुनिया धाया, कोई मुगल ना हुआ अंधा कि ना परचा लाया। गुरु प्यार वाले कोई मुगल अन्ना नहीं होया मंत्रां दे नाल, कोई दुश्मन नहीं मरिया मंत्रां दे नाल, ते सारे दे सारे मैदान चों भज गए ते वो जेतू हो गए। इस तरह ये मंत्र ये जाप जे किसी काम करना हुंदा तां ये अज तक भारत का या दुनिया का ये कुछ भी ना बिगड़िया हुंदा, सारा कुछ समर गया हुंदा। ना सरकारां नूं काम करन दी लोड़ सी, ना समाज सेवी जथेबंदियां नूं काम करन दी लोड़ सी। फिर ते अरदास करो मंत्र पढ़ो सारा काम आप ही हो जाना सी, पर इस तरह नहीं होया करदा। ये ते काम आपां नूं आप करने पैणगे सियाणप नाल। कहो कबीर पत हर परवान, हे कबीर
ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਮਾ ਸਾਹਿਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਮੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਜਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਮੜੀ ਦੀ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆਖਾਂ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਆਖਾਂ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕਬਰ, ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ 150-200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਗਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿਓ, ਕਥਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੇ 'ਚ ਰੱਖਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਮੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਹੌਸਲਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਇੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਫੋਟੋਆਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਰ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਆਦਿਕ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅੰਗ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅੰਗ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਨਕਾਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ 70 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਝਟਪਟ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ।
मेरा पुत्र, मेरी धी, मेरी पत्नी ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ बन जाएंगे। इसे करके ये मुश्किल है, दिमाग हाले फिट नहीं किया जा सकता। पर एक गल जरूर ध्यान रखियो, ਜਿਹੜਾ कुछ दिमाग के विच है ना, ये मरण तो बाद आगे च सड़ जाना है, इहदे नाल नहीं जाना, इहने खत्म हो जाना है। ਜਿਹੜਾ कोई दिमाग च भरियां अकल दीयां गल्लां ने ना सियाणियां, इन्हां नूं लिख के अते बोल के ये दूजियां तक पुजदा करन दा यतन करो। ते बोल के रिकॉर्ड किया जा सकता है। तुसीं डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, तुसीं समाज सेवी हो, तुहाडे कोले जिंदगी का बहुत बड़ा तजर्बा है, तुसीं अपनी जिंदगी का तजर्बा बोल के रिकॉर्ड कर दिओ जां लिख के किताबां छपा दिओ, ताकि मेरे वर्गियां नूं धक्के ना खाने पैण। तुहाडी बोली हुई, तुहाडा लिखिया होया वो मेरे वर्गियां दे अनेकां लोकां दे काम आ जावे। ਇਹ दिमाग है अग च ही सड़ जाना है, शरीर भी अग च सड़ जाना है, खत्म हो जाना है। जे ये तो आप कम लैके किसी दूजे का काम संवार दईए, लंबे समय तक वो लोग याद करते हैं। पुरातन गुरसिख प्रोफैसर साहब सिंह वर्गे, डॉक्टर गंडा सिंह वर्गे, भाई कान सिंह नाभा वर्गे, जे उन्होंने अपने दिमाग की वरतों करके चंगियां किताबां सानू दे दित्तियां, असीं उन्हां दा बार बार याद करते हैं, धन्नवाद करते हैं कि वाह कमाल कर दित्ती है, तुसीं सानू किन्ना अगवाई चानण दे दित्ता है। अपने कोले जिन्हां कोले ज्ञान है, पहली गल ज्ञान हासिल करन दा उपराला लगातार करना है। ये ना होवे कि असीं किसी दे पिछला बन जाइए, असीं किसी दे मगर अखा मीट के तुरन वाले बन जाइए। सच जानियो, मैं तकरीबन 25 साल की उम्र च इधरले पासे आया, गुरु साहब वाले पासे। पहला मैंने कुछ पता नहीं सी, तो मैं उदों आया जदों मैनूं इहदे विचों गल्लां चंगियां लगन लग पईयां, समझ आउण लग पईयां कि सचमुच ये वो कुछ कहता है जिहड़ा मैं चाहुंदा। ये कहता है मैं शराबी हाँ, गुरसिखा शराब ना पी। ये मेरा गुरु मैनूं दसदा है तू किसी पराए घर कंधा ना टप्पी, पराई धी भैन दे नाल बंदा सलूक ना करी, तू रिश्वत ना नहीं, तू ठगी ना मारी, धोखा ना करी। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਾ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ, ਆਪਣਾ ਆਗੂ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। गुरु प्यार वाले कहो कबीर पत हर परवान, सर्व त्याग भज के बलराम। हे कबीर तू केवल एको निरंकार नूं भज, होरनां नूं छड्ड दे। इत्थे तां कबीर जी एक होर थां ते कहंदे ने, लोकां दी हालत ये है जाणदे कुछ भी नहीं हुंदे, डींगां बड़ियां मारदे ने, हंकार बहुत करदे ने। हर जस सुणै ना हर गुण गावै, बातन ही असमान गिरावै। ना तां रब नूं जाणदे ने, ना रब बारे कुछ गल कर सकते हैं। रब के गुण की ने, उसकी किड्डी बड़ी कायनात है, वो किवें जीवां नूं पैदा करता है, किवें ब्रह्मंड नूं चला रहा है, किवें धरती आकाश आदि अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ भी पता नहीं है। पर गल्लां बातां नाल आसमान नूं टाकियां ला रहे हैं। हर जा सुणै ना हर गुण गावै, बातन ही आसमान गिरावै। गल्लां दे नाल ही आसमान नूं टाकियां लाउंदे ने। ऐसे लोगों ने क्या कही है, जो प्रभ कीए भगत ते बाज, तिन ते सदा डराने रही है। इहो ਜਿਹੇ लोगों को की आखिए, की समझणगे ये लोग। इन्हां तो तां दूरी बना के ही रखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि नेड़े जावांगे तो कोई ना कोई नुकसान करन दा ये यतन करते हैं। आप ना दे चुल्लू भर पानी, तह निंदा जै गंगा आनी। जिस निरंकार ने गंगा, सतलुज अते सरस्वती आदि बेअंत दरिया चला दिते, उस रब नूं कुछ नहीं जानते। पर आप कदे चूड़ी की पानी नहीं देनी तो हंकारी बन जाते, रब बारे कुछ नहीं जानते। जो प्रभ की भगत ते की बाहज, जो प्रभ की भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रही है, उन्होंने तो बच के रहिए। आप न दे चूरू भर पानी, ते निंदा जय गंगा आनी। आवरण हस्त आप हैं काने। होरनां ते हसदे ने, मजाक उड़ाउंदे ने, पर अपनी अख काणी है, भाव के अपने च औगुण ने, ऐब ने, वो नजर नहीं आउंदे। आवरण हस्त आप हैं काने, तिन को देख कबीर ले जाते। बहुत लंबा शब्द है, बहुत इहो जिहे बेअंत इहदे विचार गुरबाणी दिते हुए ने। तो इथों तक गुरबाणी ते सानू बार 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 एक परमेश्वर नूं याद रखना। तो वह परमेश्वर, वो वाहिगुरू जिहदा कोई शरीर नहीं, कोई आकार नहीं, कोई मूर्ति नहीं, तो वो कोई खांदा नहीं, वो कोई पहनदा नहीं, उसका शरीर ही है नहीं, ना वो मरदा है ना वो जन्मदा है। यह वड्डा परमेश्वर जिहड़ा गुरबाणी साडे सामने रखिया, उहनूं समझण दा यतन करिए। इथों तक
ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੂਰਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਭ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ, ਵਿਹਾਰ ਵਾਲਾ, ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ, ਠੱਗੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਇਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਧਾ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ 21 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 500 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ CD ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਟਰ ਨੈੱਟ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਣਗੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਇਹ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮਬੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ, ਮਹਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਗਾ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਮੋਲਕ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿੰਗਟਾਊਨ ST ਰੋਡ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ
बहुत ही रोष प्रगट करते हैं ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਸਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਾਲ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖਦੇ, ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰਪੌਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਓ ਇਸ ਸਿਰਪੌਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕरें। ਜੀ बोले सो साथ समझिए आप जी ऐसी तरह बैठे रहो। आप आनंद साहब का पाठ शुरू कर देना, उस तो बाद दीवान की समाप्ति होगी, बड़ा प्रसाद बताया जाएगा, लंगर त्याग आप इस शक्ति फिर कदम जाना, फिर दोबारा आप जी सारे का तय दिलों धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।